Good morning, students. Today's topic is central nervous system disorder. Before we are going to start central nervous system disorders, we have to know about the neurological examination. It is a assessment of sensory neuron or sensory response, motor response, especially reflexes, to determine whether the nervous system is working or impaired. It is also an essential component of a comprehensive physical examination, and it is a systematic examination that surveys the functioning of nerves, delivering sensory information to the brain and carrying motor commands and impulses back to the brain for processing and coordinating. মানে নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন একটা কম্প্রিহেন্সিভ ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, যেটার মাধ্যমে আমরা কি বুঝতে পারি সেন্সরি রিফ্লেক্স, মোটর রিফ্লেক্স এগুলো ইম্পেয়ার্ড হয়েছে না অ্যাকিউরেট আছে। আর কি এটা একটা সিস্টেম ওয়াইজ করা হয়ে থাকে, হ্যাপাজার্ডলি করা হয় না। And it consisting of mini mental status examination, cranial nerve examination, motor system examination, deep tendon reflex examination, sensation and cerebellar function. And a neurological examination is consisting of the articles including cotton tipped stick, torch, miscellaneous items of varied shape and size like coin, key, marble, etc. Colored pencil, pin with sharp and bandage, printed page. This is ophthalmoscope to see the eye. This is the back portion of the ophthalmoscope, consisting of eye, lens, number setting, switch, and there is a battery inside. And front part is consisting of light with vertical dial. This is the vertical dial. Otoscope to see the ear. Hammer, torch, and tape measures, tongue depressor, Snellen chart, stopper, vial containing peppermint, oil of cloves, coffee and soap, sugar, salt, vinegar, cold and hot water and watch. You all are aware about tongue depressor. Snellen chart, এটা যখন তোমরা অপথ্যালমোলজি পড়বে তখন আরও ডিটেলসে জানতে পারবে। টিউনিং ফর্ক, ইয়ার যখন পড়বে তখন কোঅর্ডিনেশন দেখার জন্য এটা সম্পর্কে আরও পড়তে পারবে। So, neurological assessment consisting of mini mental status examination. To assess orientation and memory, you all know we have to ask different type of short questions to know about the short term memory, long term memory, immediate memory and etc. Level of consciousness, there is 4 types. Level 1, conscious, coherent and cognitive. Level 2, confused, drowsy, lethargic and somnolent. Level 3, stuporous, that is responds only to noxious. You all know about this, and it also
a part of your mental health nursing. And level 4 consisting of light coma and deep coma. Light coma means response is only grimace or withdrawing limb from pain, primitive and disorganized response to painful stimuli. And deep coma means absence of response to even the most painful stimuli. This is a Glasgow Coma Scale to assess conscious level or level of consciousness. Just go through, pause the video. Normal 14 to 15 and above. Lethargy 11 to is between the marks 11 to 13. Stupor the range between 8 to 10. Coma up to 7 or below 8. And deep coma means 3 less than 3. Okay. Neurological assessment. Next, sensory function. To test the sensory function, it helps us to assess parietal lobe. Here, clients have to close his eyes and place cold and warm water or fluid in test tube over the skin. Sprinkling skin with blunt object, giving cinnamon to taste, coffee to smell, এগুলো দিয়ে আমরা তার সেন্সরি ফাংশন বুঝতে পারবো। সেন্সরি ফাংশন বোঝার জন্য তাহলে আমরা কোন লোবের ওয়ার্কসটা বুঝবো? প্যারাইটাল লোব। যদি প্যারাইটাল লোবে ডেফিসিট থাকে, কোনো ইম্পেয়ার্ড ফাংশন থাকে, তাহলে কিন্তু এই সেন্সরি ফাংশনগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। অ্যাগোনেশিয়া ইজ ইনএবিলিটি টু পারসিভ সেন্সরি স্টিমুলি। তাহলে যদি আমার সেন্সরি স্টিমুলি কোনোটা আমার পেশেন্ট পারলো না, তখন আমি তাকে বলবো অ্যাগনোশিয়া। Motor function. If the frontal lobe is affected, apraxia occurs, that is inability to perform fine motor activities, যেমন লেখা, সুচে সুতো পরানো, সেলাই করা হাত দিয়ে, এগুলো। Agraphia is inability to write. Ataxia is uncoordinated movement characterized by wide-based stance and swaying manner of walking. মানে হাঁটাটাকে তুমি দেখলে বুঝতে পারবে, আমরা যেমন একটা কোঅর্ডিনেশন রেখে একটা ম্যানারে হাঁটি, তাদের ওয়াকিং প্যাটার্নটা একটু ডিফারেন্ট হবে। রম্বাক্স টেস্ট, এটা কি করে? সেরিবেলার ফাংশনটাকে অ্যাসেস করা হয়। সেটা কি করে? ক্লায়েন্টকে দাঁড়াতে বলা হয় দুটো পা জড়ো করে, এবার চোখ বন্ধ করে ক্লায়েন্টকে বলা হয় একটা ইমাজিনারি লাইন ধরে সোজা হাঁটতে। এই সোজা হাঁটার ক্ষেত্রে পেশেন্ট যদি সোজা দাঁড়িয়েও থাকে বা এক দু পা সোজা হাঁটার চেষ্টাও করে, তাহলে সেটাকে আমরা নর্মাল বলবো। যদি স্লাইড সোয়িং ইজ নর্মাল, একটু এদিক ওদিক হলেও সেটাকে আমরা নর্মাল বলছি। কিন্তু যদি পেশেন্ট পড়ে যায়, তাহলে বলবো পজিটিভ রম্বাক টেস্ট বা সেরিব্রাল ফাংশন ইম্পেয়ারমেন্ট। তোমরা নিজেরাও এটা প্র্যাকটিস করতে পারো। বাড়িতে বয়স্ক মানুষ থাকলে তাকে জাস্ট একটা পরিষ্কার জায়গায় দাঁড় করিয়ে চোখটা বন্ধ করে দু পা জড়ো করে দাঁড়াতে বলো। 4-5 সেকেন্ড পর তাকে যদি বলো যে কোনো একটা দিকে সোজা ভেবে নিয়ে একটু হেঁটে এগোতে, তাহলে দেখবে যদি হেঁটে এক দু পাও এগিয়ে যেতে পারে, একটু বেঁকলেও অসুবিধা নেই, এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে তাকে আমরা নেগেটিভ রম্বাক টেস্ট বলবো। কিন্তু পজিটিভ, মানে পেশেন্টের ফাংশনটা পজিটিভ আছে, সেরিব্রাল ফাংশন ওকে আছে।
আর যদি সে না পারে, পড়ে যায়, তাহলে আমরা পজিটিভ বলবো, পজিটিভ রম্বাক টেস্ট। তার মানে আমার সেরিব্রাল ইম্পেয়ারমেন্ট আছে। ক্লিয়ার হলো? যদি পেশেন্ট দাঁড়িয়ে থাকে, চোখ বন্ধ করে, পা জড়ো করে, স্ট্রেট এগোতে না পারে, পড়ে যায়, তাহলে পজিটিভ। আর যদি এক পা দু পা এগোতেও পারে, একটু বেঁকেও, তাহলে সেটা নেগেটিভ। তার ইম্পেয়ারমেন্ট হয়নি, সেরিব্রাল ফাংশন ভালো আছে, এটা বুঝতে হবে। মোটর ফাংশন এছাড়া আর কি দেখি? জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স, অ্যাসেস ফর প্রেজেন্স অফ ভলান্টারি, ইনভলান্টারি, নন পারপাসফুল, আনকোঅর্ডিনেটেড মুভমেন্ট। ঠিক বললাম? আচ্ছা, আবার বলছি, অ্যাসেস ফর প্রেজেন্স অফ ইনভলান্টারি, নন পারপাসফুল, আনকোঅর্ডিনেটেড মুভমেন্ট, asymmetry of face muscle and dystrophy, এগুলো যদি থাকে অ্যাসেস করতে হবে। এছাড়া মাসেল পাওয়ার অ্যাসেস করব কি দিয়ে? উইকনেস আর প্যারালিসিস। উইকনেস ইকুয়াল টু প্যারেসিস, প্যারালাইসিস মিন্স প্লেজিয়া। মাসেল টোনের ক্ষেত্রে কি অ্যাসেস করব? প্ল্যাসিডিটি আর রিজিডিটি। এটা সবসময় মনে রাখবে, সিভিএ পেশেন্টের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাসিড ক্যারেক্টারিস্টিক অফ লিম্ব আমরা দেখতে পাই, কিন্তু পার্কিনসন্স ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা রিজিড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য মাসেল দেখতে পাই। এই দুটো কিন্তু ডিফারেন্স কখনো ভুলো না। মাসেল ভলিউম দেখতে গেলে কি অ্যাসেস করব? অ্যাট্রফি, মানে মাসেল মাস কমে যায় বা থাকে না। হাইপারট্রফি, তাহলে বুঝতেই পারছো জাস্ট উল্টোটা, ইনক্রিজ ইন মাসেল ভলিউম। নেক্সট মুভমেন্ট, ব্র্যাডিকাইনেশিয়া, এগুলো তোমরা সমস্ত টার্মগুলোই সাইকিয়াট্রিতে পড়েছো। স্লো মাসেল মুভমেন্ট নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ উইকনেস। অ্যাকানেশিয়া, অ্যাবসেন্স অফ মাসেল মুভমেন্ট নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ উইকনেস। কোঅর্ডিনেশন দেখার জন্য আমরা কি করতে পারি? ফিঙ্গার টু নোজ টেস্ট। সেটা কেমন হয়? পেশেন্ট বসে আছে, তাকে বলো চোখটা বন্ধ করতে, আর একটা হাত, যে কোনো একটা হাত রাইট সাইড বা লেফট সাইডে স্ট্রেট করে দাও। তোমরাও করতে পারো। করে দিয়ে এবার তাকে চোখ বন্ধ করে বলো ওখান থেকে ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা পয়েন্ট করতে, করে ওখান থেকে হাতটা লম্বা করে ঘুরিয়ে এনে সে টিপ অফ দ্য নোজে টাচ করবে। নিজেরাও দেখো পারো কি না, তাহলে আমি বুঝবো কোঅর্ডিনেশন ঠিক আছে কি নেই। এটা যেমন ফিঙ্গার টু নোজ টেস্ট হয়, তেমনি হিল টু নি টু টো টেস্ট হয়। হিল টু নি, নি টু টো। ওকে, এটাও প্র্যাকটিস করতে পারো, সব চোখ বন্ধ করে কিন্তু। নেক্সট স্টেশন অ্যান্ড গেট। গেট যেমন আমরা হেঁটে দেখাতে বলি যে একটু হাঁটো, সেটা। রিফ্লেক্স টেস্টিং, এক্ষেত্রে কি করা হয়? কার্নিং সাইন দেখা হয়, ব্রুডজিস্কি নেক সাইন দেখা হয়। দেখো কিভাবে দেখা হচ্ছে কার্নিং সাইন। এগুলো যার নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন পড়েছে বা পরীক্ষায় পড়বে, তাকে কিন্তু করে দেখাতে হবে। তাহলে পেশেন্টকে লম্বা করে শুইয়ে দিয়ে যে পায়ে ব্যথা বা যে পা অ্যাফেক্টেড বা ইম্পেয়ারমেন্ট মনে হচ্ছে, সেই পাটা হিলে সাপোর্ট দিয়ে আর নিতে সাপোর্ট দিয়ে উপর দিকে তুলতে হবে। দেখো নিটাকে যখনই ফ্লেক্স করবে পেশেন্টের পেন হবে। নেক্সট ব্রুডজিস্কি সাইন, এক্ষেত্রে কি হচ্ছে? পেশেন্টকে পা ফোল্ড করতে বলা হলো, আর যদি নেকটাকে ওঠানো হয় সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্ট পেন কমপ্লেন করবে। দেখো পেশেন্টকে এটা শুয়ে যখনই পাটাকে ফ্লেক্স করার চেষ্টা করানো হচ্ছে, তখনই সে পেন বলছে। এখানেও সেম। ওকে, তাহলে কি প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম
যদি ইম্পেয়ার্ড হয় তাহলে আমাদের কী প্রবলেম হতে পারে? বাউল অ্যান্ড ব্ল্যাডার ইনকন্টিনেন্স। নেক্সট এবার আসি একটু ডিসঅর্ডার। তাহলে কি? ইনক্রিজড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার, খুব ডেঞ্জারাস একটা আইসিইউ এমার্জেন্সি। এটা কি হচ্ছে? বলছে যে এটা আইসিপি বা ইন্ট্রাসেরিব্রাল প্রেশার বা ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে কখন? যখন ব্রেন টিস্যু, আমাদের ব্রেন একটা, ক্রেনিয়াম একটা হলো পোর্শন, তাহলে ওখানে যখন বাল্কটা সাইজে ইনক্রিজ করে যাচ্ছে, সেগুলো কোন ক্ষেত্রে হতে পারে? কোনো ইনফেকশন, ইনফ্লামেশন, টিউমার, অ্যাবসেস, ইডিমা এক্সেট্রা। তাহলে এই যে বেড়ে গেল, সেগুলোর ফ্যাক্টরগুলো কি হতে পারে? সেরিব্রাল হেমারেজের জন্য হতে পারে, থ্রম্বোসিস, এম্বলিজম, অ্যানিউরিজম, আর্ট্রিওভেনাস ম্যালফর্মেশন, এই সমস্ত কারণগুলোর জন্য হতে পারে। তাহলে যদি সাইজ বেড়ে গেল, তাহলে সিএসএফের যে আমার হলো পোর্শনটা দিয়ে সিএসএফ ফ্লো চলছিল, সেটা কি হবে? ইনফ্লামেশনের জন্য আস্তে আস্তে জায়গাটা অকুপাই করে নেবে। তাহলে অকুপাই করে নিলে সিএসএফ অবস্ট্রাক্টেড হয়ে যাবে, আর বেরোতে পারবে না বা ফ্লো করতে পারবে না। এদিকে কি হবে? ওভার প্রোডাকশন হয়ে যাবে ব্রেনে, এর ফলে ইন্ট্রাসেরিব্রাল প্রেশার বেড়ে যাবে এবং অক্সিজেন ডেফিসিট দেখা যাবে। ছবিটা দেখো, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশারটা ইনক্রিজ করে গেছে, তার ফলে কী সমস্যা হচ্ছে? ফার্স্ট, যদি অক্সিজেন ডেফিসিট হয়, চেঞ্জেস ইন লেভেল অফ কনসিয়াসনেস, হেডেক, পিপিলারি ইডিমা, প্যাপিলোইডিমা, পিপিলারি চেঞ্জেস, impaired eye movement, sensory and motor function decreased, changes in vital sign like hypertension, bradycardia, vomiting, bulging spontaneously in case of infant, cranial suture separation, increased head circumference and high pitched cry. তাহলে এবার মোটামুটি আমরা দেখে নিই হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস। তাহলে রেস্টলেসনেস ইজ দ্য ইনিশিয়াল সাইন অফ ইনক্রিজড আইসি রাদার দ্যান other sign symptom. It is the significant manifestation of increased intracranial pressure, followed by headache, nausea, vomiting, diplopia, that is double vision, altered level of consciousness, bradycardia, bradypnea, hyperthermia or hypothermia, pupillary changes, that is anisopurria or unequal pupil, মানে দুটো পিপল, দুটো চোখে দুটো পিপলের সাইজ ডিফারেন্ট। এখানে আমরা একটা জিনিস জেনে রাখতে হবে, নাম্বার 6, cranial nerve is the longest intracranial nerve. Next, we have to know about two main posture, that is decortication and decerebration. Decortication means flexion, abduction and internal rotation of upper extremities. Lower extremities are extended. ছবিটা দেখো, decortication, lower limbs are extended and this is flexed, adduction and internal rotation. Okay, next, decerebration, extension, adduction and internal rotation of arms, extension of lower extremities. This indicates involvement of the brain stem. দেখো, okay, it is an emergency as cerebral cortex can tolerate hypoxia only 4 to 6 minutes, but medulla oblongata can tolerate hypoxia only for 10 to 15 minutes.
মানে কি হলো, তাহলে সেরিব্রাল কর্টেক্স হাইপক্সিয়া টলারেট করতে পারে 4 থেকে 6 মিনিট। তাহলে কীরকম এমার্জেন্সি বুঝতেই পারছো, আমরা বেশি টাইম ওয়েস্ট করতে পারবো না। আর মেডুলা অবলাঙ্গাটা সেখানে 10 থেকে 15 মিনিট হাইপক্সিয়া টলারেট করতে পারে। তাহলে এখানে ম্যানেজমেন্ট কি হতে পারে? ম্যানেজমেন্ট প্রায়োরিটি ইজ দ্য পজিশন কেমন হবে? সেমি ফাউলাস ল্যাটারাল পজিশন। Head of bed elevation is 50 to 30 degree, maximum of 45 degree. Do not elevate head of bed at 90 degree or more than 45 degrees because it may cause brain herniation. Adequate oxygenation. যেহেতু আমরা দেখেছি কি সেরিব্রাল ইডিমার জন্য সার্কুলেশন হ্যাম্পার হচ্ছে, অক্সিজেনেশন কম হচ্ছে, সেরিব্রাল সেলুলার হাইপক্সিয়া, সেটা প্রিভেনশনের জন্য আমাকে অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেনেশন করতে হবে। মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন অনেক সময় হেল্প করে কি অ্যালকালোসিস অ্যাসিডোসিস প্রিভেন্ট করতে, যার ফলে আইসিপি কন্ট্রোল হয়। তাহলে আমাদের সবসময় মাথায় খেয়াল রাখতে হবে অ্যাসিডোসিস বা অ্যালকালোসিস কখনোই পেশেন্টের যেন না হয়, সেটা ওয়াচ করতে হবে। দরকার হলে আমাদের অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য ভেন্টিলেশনেও দিতে হতে পারে। সেফটি, যেহেতু পেশেন্ট অল্টার্ড কনসাসনেস, সেজন্য আমাদেরকে ফল প্রিভেনশন করানোর জন্য বেড সাইড রেলিং অ্যাপ্লাই করতে হবে। আর ফিজিক্যাল অ্যান্ড ইমোশনাল স্ট্রেস প্রিভেন্ট করতে হবে, যাতে স্ট্রেসের কারণে আইসিপি না বাড়ে, সেটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া আদার্স ফ্যাক্টর, those who are increased intracranial pressure as follows: nausea and vomiting, Valsalva maneuver. You all know about Valsalva maneuver, that is straining at stool, over-suctioning, restraints application, rectal examination, enema, bending or stooping. If coughing and sneezing could not be avoided, follow through with an open mouth. Control hypertension. Hypertension reduces cerebral tissue perfusion. মানে প্রেশার যদি কমে তাহলে সেরিব্রাল পারফিউশনও কমবে। ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন, যেহেতু সেরিব্রাল ইডিমা হয়েছে, তাহলে আমরা যদি ফ্লুইডটাও রেস্ট্রিক্ট করি আমাদের অক্সিজেনেশনটা বেটার হতে পারে, সোয়েলিংটা কমবে। তাহলে সেক্ষেত্রে ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন হবে 1200 to 1500 per day ml per day. Pharmacotherapy means medical management. Mannitol is an osmotic diuretic. Hourly output should be maintained. Vitals including BP to check whether there is a chance of hypotension or not. Furosemide acts as a diuretic. Dexamethasone, a corticosteroid who acts as a anti-inflammatory drug and reduces cerebral edema. Anticonvulsants to prevent seizures, and those are supplied in hospital, that is diazepam, phenytoin sodium, sodium luminol, carbamazepine, and antacid to prevent GI irritation, that is gastrointestinal irritation. Histamine or H2 receptor antagonist to prevent stress ulcer. Anticoagulant to prevent thromboembolism. আমাদেরকে সবসময় এটা মনে রাখতে হবে opioids or narcotics and sedatives are contraindicated to the patient with increased ICP. কেন contraindicated? যেহেতু এরা রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন অ্যান্ড অ্যাসিডোসিস করে। তাহলে এমনি পেশেন্টের হাইপক্সিয়া ছিল, আমরা যদি রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন আরও করে দিই তাহলে বুঝতে পারছো পেশেন্টের কী ক্ষতি হবে। অ্যাসিডোসিসেও আমরা জানি আইসিপি বাড়ে,
তাহলে আমরা এই দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে। এবং ইনক্রিজ আইসিপির জন্য পেশেন্টের যদি সিজার হয় বা যে কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রেই সিজার বা এপিলেপসির জন্য আমাদের কোলাবোরেটিভ নার্সিং ম্যানেজমেন্ট কি, stay with the client or patient, protect the client from injuries, that is put up padded rail side bed বা bedside rail. If the client is sitting or standing, ease him up onto the floor. Protect head with small pillow or place the head onto the lap. Do not apply restraints. Do not insert tongue blades to prevent trauma to gum and teeth. Promote patent airway by turning the client to the side, right or left. Loosen constricting clothing, especially around the neck. Make relevant observation and documentation, that is starting of seizure, stopping of seizure, is there any frothy secretion, is there any incontinence of urine, stool or apnea, pupillary changes, etc. And pharmacotherapy means anticonvulsant, barbiturates, benzodiazepines, valproates, phenytoin, etc. ফেনিটোয়েনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে সবসময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে ফেনিটোয়েন লার্জ ভেনে অ্যাডমিনিস্টার করতে হয়, আর এটা সবসময় নর্মাল স্যালাইন, যদি ডাইলিউট করা দরকার পড়ে তো নর্মাল স্যালাইন দিয়েই ডাইলিউট করতে হয়, কখনো ডেক্সট্রোজ সলিউশন দিয়ে আমরা ডাইলিউট করব না। বা ডেক্সট্রোজ স্যালাইন পেশেন্টের চলছে সেই চ্যানেলে যদি তুমি সেই পেরিফেরাল লাইনে যদি তুমি ফেনিটোয়েন কখনো দিয়ে ফেলো ইন্ট্রাভেনাস, তাহলে দেখবে সঙ্গে সঙ্গে চ্যানেলটা ব্লক হয়ে যায়, কেননা এটা ডেক্সট্রোজের সঙ্গে রিয়াকশন করে সেডিমেন্টেড করে দেয়। তার ফলে ওখানে সেডিমেন্টেশন হওয়ার ফলে ফ্লুইডটা যেমন বন্ধ হয়ে গেল, ব্লক হয়ে গেল, তেমনি সেই পেরিফেরাল লাইনটাও নষ্ট হয়ে যাবে। সেই জন্য কখনো ফেনিটোয়েন পার্টুরেশন করবে না। ফেনিটোয়েনকে সবসময় সিঙ্গেলি দেবে, আলাদা দেবে, ফ্ল্যাশ করে দেবে, আর কোনো ড্রাগের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে না। সিরাম ড্রাগ লেভেল দেখতে হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের যাতে টক্সিসিটি না হয় আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি। ফেনিটোয়েনের ড্রাগ লেভেল বা লিথিয়ামের ড্রাগ লেভেল আমাদেরকে চেক করতে হয়। অ্যাডিকুয়েট নিউট্রিশন দিতে হবে, কেন? যেহেতু ফেনিটোয়েন পেশেন্ট পাচ্ছে, তাহলে তার অ্যানোরেক্সিয়া, নশিয়া, ভমিটিং, তার জন্য পেশেন্ট ডায়েট ইনটেক ঠিক করে নাও হতে পারে, তাই নিউট্রিশন মেনটেন করতে হবে। যে এপটোয়েন ট্রিটমেন্টে আছে বা ট্যাবলেট লং টার্ম ডিউরেশনের জন্য নিচ্ছে, তাকে ড্রাইভিংটা অ্যাভয়েড করতে বলতে হবে, বা হ্যাজার্ডাস অ্যাক্টিভিটিস সেগুলো ড্রাগটা যতদিন কোর্সটা চলছে ততদিন তাকে বন্ধ রাখার কথা বলতে হবে। অ্যালকোহল একদমই অ্যাভয়েড করতে হবে, এবং সিএনএস ডিপ্রেশান্ট আমরা আগেও বললাম যে নার্কোটিক, সিডেটিভস এগুলো অ্যাভয়েড করাতে হবে বা বন্ধ করতে হবে। এছাড়া গ্র্যান্ড ম্যাল হাইপারপ্লেসিয়া বা গামের ওভারগ্রোথ বা যেগুলো ইজিলি ব্লিডিং হয় এরকম কোনো অ্যাক্টিভিটি করতে বারণ করতে হবে, বা এই রকম হাই রিস্ক বিহেভিয়ার অ্যাভয়েড করতে হবে। তাহলে কি করতে হবে? গুড ওরাল হাইজিন মেনটেন করা বলা, ম্যাসেজ করা, যদি দরকার হয় আঙুল দিয়ে ব্রাশ করবে বা সফট হুইসেলওয়ালা ব্রাশ ইউজ করবে, আর রেগুলার ডেন্টাল চেক আপে আসবে, যাতে গাম রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকলে সেটা আর্লি আমরা সলভ করতে পারি।